सत श्री अकाल दोस्तों, मैं हिमांशु अग्रवाल वधीक डिप्टी कमिश्नर अमृतसर अज तुहाडे नाल रूबरू हो रहा है। जिला अमृतसर दे विच कोविड-19 की जो स्थिति है वो साझी करने लई। दोस्तों, तुहानूं पता है पिछले काफ़ी दिनों तो कोविड-19 के जिहड़े केस हैगे जिहदे दे विच काफ़ी वधे ने। कल की जिहड़ी रिपोर्ट साडे कोल आई है उहदे विच साडे 445 जिहड़े केस ने पॉजिटिव आए ने, जिहदे नाल हुण जिले के एक्टिव केस लगभग 5892 साडे जिले के एक्टिव केस कोविड-19 के हो गए हैं। कल कोविड नाल 17 मौतां जिले दे विच होईयां ने। दोस्तों, तुहानूं कई बारी असी इस बारे दस चुके हैं एंड एक साल तो असी कोविड-19 की जिहड़ी जंग लड़ रहे हैं। कई बारी आपां नूं इत्थे लॉकडाउन भी लाना पिया, पर कोविड-19 की जिहड़ी रफ्तार है वो हजे तक पूरी तरह थमी नहीं है। इनू चंगी तरह रोकने लई तुहाडे सहयोग की बहुत ज़्यादा लोड़ है। पिछले दिनी जदों प्रशासन वालों कोविड लॉकडाउन के ऑर्डर कड्ढे गए सीगे, उहदे विच ये दस्सिया गया सीगा कि जिले की सारी दुकानां एक दिन लैफ्ट साइड ते एक दिन राइट साइड ते खुलनियां हैगियां। उहदे विच काफ़ी लोगों ने साडा सहयोग भी किया, बट काफ़ी थां ते काफ़ी मार्केटां च प्रशासन वालों सख्ती नाल ये जिहड़े नियम सी लागू करवाने पे। दोस्तों, ये नियम लागू करवाने च सख्ती करना असी बिल्कुल नहीं चाहते। साडे बिल्कुल भी नहीं हैगा कि असी तुहाडे नाल कोई सख्ती करनी पे। ये तुहानूं पता है कि तुहाडे ही भले लई ये जिहड़े नियम बनाए जाते हैं, ये हुक्म जिहड़े जारी किए जाते हैं। असी तुहाडे तो पूरी आस करते हैं कि जिथे एक थां साडे जिहड़े कोविड वॉरियर ने, साडे सारी मैडिकल फ्रैटर्निटी है, साडी डॉक्टर, साडी नर्सिस, साडे वार्ड अटेंडेंट, साडे जिहड़े दर्जा 4 कर्मचारी कोविड वार्ड दे विच पीपी किटां पा के गर्मी दे विच लोकां दी सेवा करते पे ने, कोविड-19 के मरीज़ां नूं ठीक करते पे ने। साडे जिहड़े पुलिस ते सिविल दे मुलाजम हैगे अपनी रातां खराब कर करके 24 घंटे कोविड के कंमां दे विच लगे हुए ने। असी तुहाडे तो सिर्फ एक ही उम्मीद करते हैं कि जो भी कोई तुहानूं हदायतां, तुहानूं हुक्म, तुहानूं सलाह प्रशासन वालों, सरकार वालों, जिहड़े साडे मैडिकल स्पैशलिस्ट हैं उन्हां वालों उन्हां नूं पुछ के जदों ये हदायतां आपां जारी करते हैं उन्हां दी पालना की जाए। सानूं किसी नूं भी इस तरह का नहीं है कि भी तुहाडे नाल सख्ती करनी है या मार्केटां जबरन बंद करवानी है, पर कोविड-19 नूं ठल पाउण लई ये बहुत जरूरी है कि ये जिहड़े हुक्मां दे विच तुहाडा सहयोग मिले। तो इस करके जिहड़े प्रशासन वालों, डीसी साहब वालों ऑर्डर जारी हुए ने कि आपां किस तरह दुकानां खोलनी है, ऑर्डरां दे विच पूरी तरह स्पष्ट है। इहदे लई डीसी साहब दी एक वीडियो भी जिहड़ी पिछे असीं पाई सीगी उहदे विच भी क्लीयर है। जिहड़ी तां कैमिस्ट दी दुकानां ते साडे जिहड़े पेरीशेबल आइटम्स हैं, कोई फ्रूट्स है, कोई वैजीटेबल है, दुध दे उत्पाद है, पोल्ट्री है, मीट है, ये आपां सारा दिन खोल सकते हैगे। पर बाकी सारी दुकानां जिहड़ियां हैं वो सोमवार तो शुक्रवार एक दिन राइट एक दिन लैफ्ट करके खुलणगियां। जिथे ये सिस्टम लागू नहीं हो सकता उत्थे 50% कैपेसिटी दे विच वो मार्केटां दे विच, क्लस्टर मार्केट दे विच ये दुकानां खुलणगियां। एक स्पष्ट गल है मेरी तुहानूं बेनती है सारिआं नूं कि इसनूं आपां जरूर फॉलो करिए। दोस्तों, कोविड-19 के जिहड़े मरीज़ अपने अमृतसर दे विच आ रहे ने उन्हां लई सरकार वालों कुल 37 हस्पतालों नूं मंजूरी दी गई है उन्हां दा इलाज करने लई, जिहदे विच सब तो वध मरीज़ इस वेले जिले के गुरु नानक देव हस्पताल दे विच हैं। पिछले दिन अखबारां दे विच तुसीं पढ़िया होना है कि काफ़ी ऑक्सीजन का रौला पिया सी कि ऑक्सीजन की घाट है। जदों ये मुद्दा उठाया गया सीगा ते सरकार वालों हर जिले दे विच एंड अमृतसर जिले दे विच भी ऑक्सीजन की घाट नूं पूरा करने लई काफ़ी उपराले किए गए हैं। इस वेले जिन्ने भी मरीज़ भर्ती ने सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि सारे मरीज़ों नूं जिन्नी उन्हां नूं ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है वो पहुँची जाए। एंड पिछले काफ़ी दिनों तो सारे हस्पतालों के विच ऑक्सीजन की सप्लाई नूं पूरा किया जा रहा है। पर फिर भी मेरी तुहानूं एक बेनती ये है कि जदों भी कोई मरीज़ किसी हस्पताल दे विच दाखिल होने लई जांदा है
ਤੇ ਕਿਸੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵੱਲੋਂ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਬੈੱਡ ਦੀ ਕਮੀ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਦੇ ਨੰਬਰ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰਾਓ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈੱਡ ਜਾਂ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਓ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪੂਰੀ ਆਸ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੈੱਡ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੂਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਲਾਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ, ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੋ ਬੈੱਡ ਜਾਂ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹਦੀ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰੱਖੀ ਹੈਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸੈਂਪਲ ਦੇਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 89 ਸਾਡੇ ਸੈਂਪਲ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰਸ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੈਲਥ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਹੋਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੈਲਥ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 3 ਮੋਬਾਈਲ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਟੀਮਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸੈਂਪਲ ਕਲੈਕਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਕੇਸ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਸਾਡੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਨੰਬਰਾਂ ਤੇ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰਾਂ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੈਂਪਲ ਲਿਆ ਸੀ, ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਦੋਸਤੋ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਕੇਸ ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਏ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਡਾਟਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਪਾਉਂਦੀ। ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਨੈਗੇਟਿਵ ਮਿਲੇ ਸੀਗੇ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 2-3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 24 ਘੰਟੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਆ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਦਿਨ ਜਾਂ 3 ਦਿਨ ਲੰਘਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਾਂ ਹੈਲਥ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਵੀ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਫਲਾਣੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਸੈਂਪਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜੋ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋਊਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਦੱਸੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਕੋਈ ਸਿੰਪਟਮ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਖੰਘ, ਬੁਖਾਰ, ਕੋਈ ਜ਼ੁਕਾਮ, ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਆਪਣਾ ਸੈਂਪਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸੈਂਪਲ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇ ਕੇ ਆਓ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਘਾਟ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਰੋਜ਼ 3000 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਡੋਸਿਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ 1 ਮਈ ਤੋਂ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ 45 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਆਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਲੇਬਰ ਕਲਾਸ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ 45 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਡੋਜ਼ ਲਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ 1 ਮਈ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਧਿਆਨ 'ਚ ਆਇਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਹਜੇ ਕਈ ਜਿਹੜੇ 18 ਤੋਂ 45 ਸਾਲ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੈਕਸੀਨ ਲੱਗਣ ਦੀ ਉਮੀਦ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ 'ਤੇ ਇੰਨੀ ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਇੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਕਰਕੇ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵੈਕਸੀਨ ਲਵਾਉਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਵਿਡ ਐਪਰੋਪਰੀਏਟ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਮਾਸਕ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਹੱਥ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸੈਂਟਰ 'ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਕੋਵਿਨ ਐਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਵਾਕ ਇਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਬੰਦੇ ਉਨੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉੱਥੇ ਜਿੰਨਾ ਸਮੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਓਗੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ 'ਚ, ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਗਵਾਓਗੇ, ਉਨਾ ਹੀ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਉਣਾ ਪੈਣਾ, ਉਨੇ ਹੀ ਚਾਂਸਿਸ ਵੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਜੋਲ ਕਰਨ ਲਈ। ਸੋ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਬੜਾ ਹੀ ਸਿੰਪਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਵਿਨ ਐਪ ਜਦੋਂ ਗੂਗਲ 'ਚ ਸਰਚ ਕਰਕੇ ਖੋਲੋਗੇ, ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਸਾਈਟ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਕੇ, ਦਿਨ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਉਸ ਦਿਨ ਲਈ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ ਵੀ ਬਚੂਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੋਰ ਵੀ ਹੋ ਜਾਊਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਂਟਰ 'ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ 'ਤੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਲੱਗ ਜਾਊਗੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੈਂਟਰ 'ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਉਨੀ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਵਾਇਲ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮੁੜਨਾ ਪਵੇ।
ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਜਾਓਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸੰਪਰਕ 'ਚ ਆਓਗੇ ਤੇ ਵੈਕਸੀਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੂਗੀ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਰਬਾਦ ਵੀ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਗਲਾ ਮੈਸੇਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ 18 ਤੋਂ 45 ਸਾਲ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਲੇਬਰ ਕਲਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾਉਣ ਲਈ ਨਾ ਜਾਣ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੇ 45 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਉਹ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਵਾ ਕੇ ਜਾਣ, ਉੱਥੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਾ ਕਰਨ। ਬੜਾ ਸਿੰਪਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਖੋਲੋਗੇ ਕੋਵਿਨ ਐਪ ਤੇ, ਕੋਵਿਨ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਫਵਾਹਾਂ ਇਹ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵੈਕਸੀਨ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਸੈਂਟਰਾਂ 'ਚ ਲੱਗਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਵੈਕਸੀਨ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਕਾਰਗਰ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋ ਡੋਜ਼ਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਪਹਿਲੀ ਡੋਜ਼ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਵਿਸ਼ੀਲਡ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਜਿਹੜੀ 6 ਤੋਂ 8 ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਲਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਕੋਵੈਕਸੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਲਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 2 ਡੋਜ਼ਾਂ ਆਪਣੀ ਲਵਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਚਾਂਸਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਕੋਵਿਡ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕੋਵਿਡ ਜ਼ਰੂਰ 2 ਵੈਕਸੀਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਵਧੀਆ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹਦੇ ਸਿੰਪਟਮਸ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਰਟੈਲਿਟੀ ਰੇਟ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮ੍ਰਿਤੂ ਦਰ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਵੈਕਸੀਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦਿਆਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ, ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਵੈਕਸੀਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਮਿਊਨਿਟੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਤੋਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਐਲੀਜੀਬਲ ਲੋਕ ਨੇ ਡਿਊ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਫੋਲੋ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਅਫਵਾਹ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਡੋਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਵਾਉਣ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਕਾਰਗਰ ਵੈਕਸੀਨ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਲੱਗਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਸ਼ੁਬਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਫੋਲੋ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਦਿਨ ਰਾਤ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੋਣ, ਅਫਸਰ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾਕਿਆਂ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਐਪਰੋਪਰੀਏਟ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨ ਲਈ ਰੋਕਦੇ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਸਿਵਲ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਕਸੀਜਨ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਅਵੇਲੇਬਿਲਿਟੀ ਪੂਰੀ ਕਰਵਾਉਣ 'ਚ, ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿਓਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਜੋ ਵੀ ਉਪਾਅ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫੋਲੋ ਕਰੋ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਫੋਲੋ ਕਰੋਗੇ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਜੰਗ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿੱਤਾਂਗੇ ਤੇ ਮਿਸ਼ਨ ਫਤਿਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।